गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। एनसीईआरटी में पेज नंबर 36 बधाई काढी राखो। कोयडो नंबर 2.5। हवे शुं कीधुं छे? पीळुं विकिरण। जेनी तरंग लंबाई केटली आपी छे तो के 5800 एंगस्ट्रॉम। तो तेनी शुं शोधवानी छे तो के तरंग संख्या अने बीजुं शुं शोधवानुं छे आपणे एनी आवृत्ति गणो। तो कोने कहेवाय पीळुं विकिरण? तो के विजिबल स्पेक्ट्रम होय, बराबर छे। दृश्यमान जे प्रकाश छे एने अंग्रेजीमां कहेवाय विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम एटले के जानीवाली पीनारा, बराबर छे। इंग्लिश में कहूँ तो विबग्योर। विबग्योर आ 7 रंग छे एमांथी येलो रंग छे एनी तरंग लंबाई आपणे केटली आपी छे तो के 5800 एंगस्ट्रॉम। आ एनी तरंग लंबाई छे एटले एने लेम्बडा कहेवाय। हवे एंगस्ट्रॉम छे एनो मीनिंग शुं थाय तो के 10⁻10 मीटर। लखवुं होय तो लखी ल्यो। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। आ छे ए एनसीईआरटी में टॉप पर लखी नाखजो, वारंवार कन्वर्जन आवशे। हवे जो नेनोमीटर में लखवुं होय तो नेनोमीटर में केम लखाय तो 10⁻10 घात छे एने आपणे केम लखीए तो के 10⁻1 અને 10⁻9। आम बे भाग पाड़ीए तो घातघातनो सरवाळो हतो एने ए आवी गयो। हवे आ छे ए छेदमां जाय तो केटला आवशे तो के छेदमां 1 मींडुं અને 1 मींडुं उडी जशे। आम थशे ने 5800 एने गुण्या 10⁻1 घात અને 10⁻9 आम लखाया ने। तो आ 1 मींडुं उडी जशे तो आ केटलो आव्युं तो के 580। आटलो छे एने शुं कहेवाय तो के नेनो अने कहेवाय मीटर। तो गया लेक्चर में जे आपणे दाखलो गण्या हता तो तमने याद होय तो एमां एवुं हतुं के दृश्यमान प्रकाश कोने कीधो तो के 400 नेनोमीटर थी शरू करी अने 750 नेनोमीटर सुधीनी जेनी तरंग लंबाई होय ए बधाने आपणे शुं कहीए तो के दृश्यमान प्रकाश। आ एनी रेंज हती। तो जुओ जे आपणो पीळो प्रकाश छे एनी रेंज केटली आपी छे आपणने तो के 580 नेनोमीटर। आ खाली समजाववा माटे छे, आ दाखला गणवा माटेनी कांई जरूर छे नहीं। तो पीळो प्रकाश छे एनी तरंग लंबाई आपणने आपेली छे। हवे ए तरंग लंबाई आपणने नेनोमीटर में आपी होय के पछी छे ए एंगस्ट्रॉम में आपी होय के पाइकोमीटर में आपी होय, कोई पण एकम में आपी होय, आपणे फरजियात एने मीटर में कन्वर्ट करवानी थाय। इट मीन्स के आया आपणे स्टार्ट क्यांथी करशुं तो के हियर लेम्बडा इज इक्वल टू दिस मच एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ने आपणे रिमूव कर दईए तो 10⁻10 मीटर। आ मीटर में आवी गई। हवे आपणे शुं पूछ्युं छे तो के पहेलां पहेलुं तरंग संख्या कोने कहेवाय? तरंग संख्या याद छे कई सूत्र में लखायुं हतुं? तरंग संख्या एटले 1 मीटर मांथी कुल केटली तरंगो पास थाय एने कहेवाय तरंग संख्या। μ12 एनुं थाय 1/λ। तो इट मस्ट बी इन मीटर। तो एनो एकम शुं आवशे तो के आ मीटर में तमे लख्युं आया तो आ मीटर ऊपर आपणे लखवो होय तो शुं आवी जाय तो के मीटर रेज़ टू -1 एटले तरंग संख्यानो एकम थाय मीटर इनवर्स, मतलब प्रति मीटर आटली तरंगो पास थाय छे। हवे आपणे केल्सीमां शुं करशुं आ तमने शीखवाडुं। तो आ 10 नी छे ए केटली घात थई गई ऊपर जाए तो +10 अने आ 1 भांग्या 5800 करीए तो जवाब केटलो आव्यो तो के 0.0001724। तो इट मीन्स हवे पॉइंट छे एने आपणे आया ठेकाडशुं एटले आया केटला लखशुं आपणे 1.72 गुण्या 10⁻10 घात तो हती। आना करता आ संख्या केवी लखी? वधारे लखी। तो घात शुं करवी पड़े? घटाडवी पड़े। केटली घटशे तो के केटला ठेकड़ा मार्या डेसिमल आया तो त्यांथी एकड़ा पछी आव्यो एटले कुल 4 डेसिमल ठेकीने आव्यो तो 4 जेटली घात घटाडीए एटले छेल्लो जवाब आव्यो 1.72 गुण्या 10⁻6 मीटर इनवर्स। आनो मीनिंग शुं थाय
તો કે આને સમજવા માટે આપણે 1.72 ને સમજવા માટે હું 2 કહી દઉં તો 2 પછી 10 ની 6 ઘાત એટલે બેનો ગુણાકાર કરું તો એ 20 લાખ જવાબ આવશે. એટલે 20 લાખ તરંગો છે એ 1 મીટરની અંદર પસાર થશે. 1 મીટરની લંબાઈ છે ત્યાં સુધીમાં કુલ કેટલી તરંગો પસાર થશે? 20 લાખ. એ 1 મીટરમાં કેટલી તરંગો પસાર થઈ એને કહેવાય તરંગ સંખ્યા. હવે બીજું પૂછ્યું આપણને આવૃત્તિ. આવૃત્તિનો સિમ્બોલ ફ્રીક્વન્સી ઉપરથી એફ પણ થાય અથવા મ્યુ પણ થાય અને મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર છે આપણું c/λ. તો મ્યુ સી એટલે શું હોય તો કે વેલોસિટી ઓફ લાઇટ ઇન વેક્યુમ. કોઈ પણ વીજ ચુંબકીય વિકિરણ હોય આલ્ફા બીટા ગેમા ક્ષકિરણો માઇક્રોવેવ્સ રેડિયો વેવ્સ ... બધાની વેલોસિટી છે એ કેટલી લેવાની તો કે આટલા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. લેમ્ડા મસ્ટ બી ઇન મીટર. બરાબર, એકમ ખાસ છે આ ચેપ્ટરમાં આપણે શીખવાના છે. તો આ જે તરંગ લંબાઈ મને એંગસ્ટ્રોમમાં આપી હતી એને મેં શેમાં કન્વર્ટ કરી નાખી તો કે મીટરમાં. મીટર ઉડી ગયા તો હવે આયા શું વધ્યું? સેકન્ડ ઇન્વર્સ. અને એ જ સેકન્ડ ઇન્વર્સ છે એને આગળ જતા શું નામ આપીએ આપણે? હર્ટ્ઝ. તો આ 10 - 10 ઉપર જાય તો કેટલી આવશે તો કે 8 અને 10 + 10 થઈ જશે એટલે કેટલી આવશે તો કે 18. આઈ એમ શ્યોર કે 10 - 10 અને 10 - 8 આ ઉપર જાય તો શું આવે? 10 - 8 ઘાત છે અને 10 - 10 ઘાત છે. તો ઘાતનો શું થાય તો કે બાદબાકી. આયા 8 અને આયા -10. પછી માઇનસ પ્લસ એટલે કેટલા આવ્યા તો કે 18. હવે શું બાકી રહ્યું તો કે 3 અને ડિવાઇડેડ બાય 5800 તો 0.00052. 517 છે મેં 52 લખી નાખ્યા. પાછો છે એ આ આવી જશે એટલે કે 5.2 બરાબર છે ગુણ્યા 5.17 લખી નાખું જેમ છે એમ જ. અહીં આપણે કેટલા લખ્યા તો કે 517 તો 5 વળી તમને એમ થશે કે ટેક્સ્ટ બુકમાં આવો જવાબ છે ને સાહેબને આવો જવાબ આવ્યો. બરાબર છે. એ તો તમે જ્યારે લાઈવ ક્લાસમાં ભણશો ત્યારે હું સમજાવીશ કે કેમેસ્ટ્રીમાં 517 ને 520 એ બે સમાનાર્થી જ કહેવાય, ચાલે. હવે ડેસિમલ છે એ કેટલા ઠેકા? 4. એના કરતાં સંખ્યા કેવી છે? વધારી. તો ઘાત ઘટાડવાની. ઘટાડી એટલે 18 છે 4 ઘટે તો કેટલી થઈ ગઈ? 14. તો આ આપણો છે એ શું આવી ગઈ તો કે પીળા પ્રકાશની આવૃત્તિ. હવે પીળો પ્રકાશ છે એ છે તો વિબગ્યોર દૃશ્યમાન પ્રકાશ જ છે. તો પટ્ટો તમે જુઓ તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે 10 - 14 મલ્ટિપલ્સમાં એની આવૃત્તિ હોય તો એને શું કહેવાય તો કે દૃશ્યમાન પ્રકાશ. સમથિંગ ઇન્ટુ 10⁻14. તો આ સમ છે એ બધાને સરળતાથી સમજાઈ ગયો હશે એવું હું આશા રાખું છું. એના પછી છે એ શું છે તો કે વીજ ચુંબકીય વિકિરણનો કણ સ્વભાવ. આપણાની પહેલાં કયો સ્વભાવ ભણ્યા હતા યાદ છે બધાને? તો કે તરંગ સ્વભાવ, ઇન્ટરફિરન્સ અને ડિફ્રેક્શન, વ્યતિકરણ અને વિવર્તન. આ બંને ઘટના છે એ શું સમજાવતું હતું તો કે પ્રકાશ છે એ એક પ્રકારની તરંગ છે. બરાબર છે. જ્યારે મેક્સ પ્લાન્ક 1909ની સાલની આજુબાજુ એક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો. બરાબર છે. એ આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક આઇન્સ્ટાઈન. બરાબર છે. એણે આપણે વ્યવસ્થિત પહેલાં બોર્ડ સાફ કરી નાખીએ પછી ભણીએ. મેક્સ પ્લાન્ક નામના સાયન્ટિસ્ટ છે. બરાબર છે. પેજ નંબર છે એ 36 ઉપર આવી જાજો બધાય. બરાબર છે. 36 પેજ ઉપર જમણા પટ્ટામાં જે આપ્યું છે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણનો કણ સ્વભાવ. બરાબર છે. એ પહેલાં આપણે શું ભણવું પડે તો કે બધાની એનસીઆરટીમાં પેજ નંબર 36 ઉપર 2.3 પ્લાન્કનો ક્વોન્ટમ સિદ્ધાંત જે આપ્યો છે. બરાબર છે. એ પહેલાં તમને કોન્સેપ્ટ ભણાવી દઉં એટલે વધારે એ સરળતાથી તમે સમજી શકો. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ પહેલાં આપણે અને આગળનો જે ટોપિક છે એ પહેલાં લઈ લઈએ પછી આ મુદ્દો આપણે લેશું. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ એનું ગુજરાતી પણ એ જ થાય. બરાબર છે. ગુજરાતીમાં એમને લખી નાખવાનું ઇલેક્ટ્રિક
ઇલેક્ટ્રિક અસર. ઇફેક્ટનું ખાલી ગુજરાતી કર્યું છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. હવે આ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ એટલે શું? તો કે ફોટો, તમને હું એમ પૂછું કે ફોટો શબ્દ છે એનો મિનિંગ શું થાય, તો તમને સરસ મજાનો તમારો પોતાનો ફોટો, સરસ મજાનું પેન્ટ ને શર્ટ ને ટોપ ને જીન્સ ને જે કોઈ તમારા ફેવરિટ કપડાં હોય એ કપડાં પહેરી અને તમે ઊભા રહી ગયા હોય અને સરસ મજાની એક હાર્ડ કોપીમાં તમે તમારો જ ફોટો જોઈને હરખાતા હોય, તમને છે એને તમે ફોટો કહો છો. બરાબર છે કે આ તારો ફોટો બહુ આમાં જોઈએ એવો ફોટો નથી આવ્યો તારો. મોબાઈલની અંદર આપણે હવે તો સસ્તું થઈ ગયું છે બધું, હાલતા ને ચાલતા આપણે સેલ્ફી લઈએ છીએ, પછી શું બોલીએ, વર્ડ શું બોલીએ આપણે વારંવાર, તો કે ફોટો. એકચ્યુઅલી ફોટો એટલે પ્રકાશનું નાનામાં નાનું કણ. તમે કોઈ પણ સમયે ફોટો પાડો તો એકચ્યુઅલી કઈ ઘટના બને છે, અમારી પાસે કેમેરો છે અને હું તમારો ફોટો પાડું છું તો અહીંથી કાંઈક વસ્તુ તમારી ઉપર અથડાણી છે, એ અથડાઈ અને પરત મારા કેમેરામાં આવી છે અને એ કેમેરામાં હું જોઉં છું. તો શું મેં તમારી ઉપર આપાત કર્યું હતું? તો કે મેં તો તમારી ઉપર એક ક્લિક કર્યું હતું ત્યારે પ્રકાશ આપાત કર્યો હતો. પ્રકાશ તમારા મોઢા ઉપર છે એ અથડાઈ અને પરત આવ્યો હતો, તો પ્રકાશનું નાનામાં નાનું કણ એને કહેવાય ફોટોન. એટલે ફોટોન્સ એટલે પ્રકાશનો ક્વોન્ટમ કણ. ક્વોન્ટમ શબ્દ એટલે બીજું કંઈ નહીં, અતિ સૂક્ષ્મ. તો ક્વોન્ટમ પાર્ટિકલ એટલે બીજું કંઈ નહીં, જ્યારે કોઈ પણ તરંગ હોય એ કણ સ્વરૂપે હોય ત્યારે આપણે એને શું બોલીએ તો કે ફોટોન. હવે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા બાયોલોજીની અંદર આ એક શબ્દ બધાને આવડતો જ હોય, પણ હું લખીશ તો તમને સમજાશે. સંશ્લેષણ બરાબર છે. અને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય તો કે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોટોસિન્થેસિસ. અને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય તો કે ફોટો એટલે એનું અંગ્રેજી શું થયું તો કે પ્રકાશ. તમને અત્યાર સુધી એમ જ હતું કે ફોટો એટલે આપણે ઓલું ફોટોસ પાડીએ છીએ, પણ એવું નથી. ફોટો એટલે કોઈ પણ સમયે શું થાય તો કે પ્રકાશ. સિન્થેસિસ એટલે બનાવટ. પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી અને વનસ્પતિ છે એ પોતાનો ખોરાક બનાવે તો એને એ ઘટનાને કહીએ આપણે ફોટોસિન્થેસિસ. પછી ફોટોકેમિકલ રિએક્શન. ફોટોકેમિકલ રિએક્શન નહીં હો, ફોટોકેમિકલ રિએક્શન. ફોટોકેમિકલ રિએક્શન એટલે શું તો કે એક એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે માત્ર ને માત્ર કેની હાજરીમાં થાય તો કે પ્રકાશની હાજરીમાં. બરાબર, તો એવા રિએક્શન્સને ફોટોકેમિકલ રિએક્શન કહેવાય. તો તમને એનું સિમ્પલ સમજાવું. આપણે જે ફોટો પાડીએ બરાબર છે, પહેલાંના જમાનામાં રોલ આવતા, તમને ખ્યાલ હોય તો એ રોલ હોય એની ઉપર પ્રકાશ પડે, જ્યાં તમારે ચિત્ર છે એ ઉપજે, પછી એ રોલને ધોવડાવીએ તો એમાં એની સાથે જે કેમિસ્ટ્રી જોડાયેલું છે એ તો આપણે 12માં એક ચેપ્ટર આવે ત્યારે આખી ફોટોગ્રાફી કેમ થાય એ હું તમને સમજાવીશ. પણ માત્ર અત્યારે તો એક શબ્દ જ સમજાવો છે કે ફોટો એટલે કે પ્રકાશ. તો આપણે અહીં આવી જઈએ. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર એટલે શું તો કે ધાતુની સપાટી ઉપર ફોટોન્સ અથડાવવામાં આવ્યા હતા. કોઈ એક મેટલ હોય એની સરફેસ ઉપર શું અથડાવવામાં આવ્યું હતું તો કે અલગ અલગ આવૃત્તિનો છે એ પ્રકાશ છે. એટલે આ છે એ કોઈ એક ધાતુની સપાટી હોય બરાબર છે, અને આની ઉપર છે એ શું આપાત કરવામાં આવ્યો હતો તો કે પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવ્યો હતો. તો એમાંથી અમુક જગ્યાએથી શું છૂટા પડ્યા? ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડ્યા હતા. એને ગુજરાતીમાં કેમેસ્ટ્રીમાં ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં કહેવાય ઉત્સર્જિત. ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા હતા. તો ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું હતું તો કે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા હતા. આને કહેવાય કણ સ્વભાવ. કણ એટલે શું તો કે પાર્ટિકલ. પ્રકાશ એની ઉપર આપાત કરવામાં આવ્યો ત્યારે અમુક પાર્ટિકલ્સ છૂટા પડ્યા તેમ કહી શકાય. તો એ જે આયા આપણે સૂચક રાખી દીધું, સંસૂચક એટલે શું તો કે ઇન્ડિકેટર. બરાબર છે. ઇન્ડિકેટર એટલે શું તો કે આયા આપણે એક એવી વસ્તુ રાખી દઈએ કે જેની ઉપર ઇલેક્ટ્રોન અથડાય તો તરત ખબર પડી જાય કે આયા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો તો. બરાબર છે. એને શું કહીએ આપણે? સંસૂચક. તો આયા આપણને એવી જ ઘટના બની હતી ટૂંકમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું આવું કંઈ હોય નહીં પણ તમને સમજવા માટે કહું છું કે આ એક લાલ લાઇટ થાય. જો આયા ઇલેક્ટ્રોન અથડાશે તો આ રેડ લાઇટ થશે. તો આને શું કહેવાય તો કે ઇન્ડિકેટર. તો જ્યારે ધાતુની સપાટી ઉપર પ્રકાશને આપાત કરવામાં આવ્યો હતો તો આયા લાલ લાઇટ થતી હતી. ઇટ મીન્સ કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા હતા. તો આ શેનું કામ કરે તો કે ઇલેક્ટ્રોન આવે તો આપણને શું કરે? સૂચિત કરે કે ભાઈ આ ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી છે, હમણાં ઇલેક્ટ્રોન આવ્યો હતો.
તો આ તો બધા મોટા મોટા એક્સપેરિમેન્ટ હોય, આ આપણે જે ભણીએ ખાલી એનું સિમ્બોલ હોય, બરાબર છે કે નાનું એવું. એ વૈજ્ઞાનિકોએ તો 2-3 વર્ષ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા હોય એટલે કેટલું બધું ડિટેલમાં હોય, પણ આપણે અહીંયા માત્ર 10 કે 11 લાઈન લખીએ ત્યાં એનું 2 વર્ષનું બધું તારણ લખવાનું હોય. તો તમે પેજ નંબર 37 ઉપર જમણી બાજુની આકૃતિમાં આવી જાઓ. જો ત્યાંથી શું કરવામાં આવ્યો તો કે પ્રકાશ છે એ આપાત કરવામાં આવ્યો અને એ પ્રકાશની હાજરીને કારણે એમાંથી જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા હતા એ સંસૂચક વડે એબ્ઝોર્બ કરવામાં આવ્યા અને ત્યારે ખબર પડી કે પ્રકાશ છે એ એક આ શું છે, ઇલેક્ટ્રોન છે કણ છે, તો આ જે ભટકાણું એ પણ શું હોવું જોઈએ, કણ. એટલા માટે પ્રકાશ છે એનો દ્વૈત સ્વભાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો. પહેલો સ્વભાવ કણ અને બીજો સ્વભાવ છે એ તરંગ. કણ એટલે શું, તો કણ કેના હિસાબે ખબર પડી હતી તો કે આના હિસાબે, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરને હિસાબે. અને તરંગ કેને ખબર પડી હતી આપણને તો કે બીકોઝ ઓફ ઇન્ટરફિરન્સ, વ્યતિકરણ અને ડિફ્રેક્શન. એટલે ડિફ્રેક્શનનું ગુજરાતી શું થાય, વિવર્તન. વિવર્તન અને આ છે એ વ્યતિકરણ. આ બે જે ઘટનાઓ છે એ શું દર્શાવે, એનો તરંગ સ્વભાવ. અને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર છે એને કારણે છે એ પ્રકાશ છે એને શું લીધો આપણે તો કે કણ લીધો. હવે જે વીજ આટલું આપણે રાખીએ, બરાબર છે, પછી પાછા થોડાક ન્યુમેરિકલ કરાવો એટલે તમને ધીમે ધીમે છે એ શું કણ છે, પછી કેમ ઇલેક્ટ્રોન અથડાય, કેમ છૂટા પડે, કોને દેહલી આવૃત્તિ, ધીમે 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 આપણે ટોપિકમાં ઊંડા ઉતરશું. પછી તમે આના ઓછામાં ઓછા 5 થી 7 વિડીયો જોશો ત્યારે તમને આ બધું છે એ સમજાશે. હું તમને આનું થોડુંક એક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં કે આ જે ટોપિક આપણે ભણીએ છીએ ને એને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ કહેવાય, બરાબર છે. ફિઝિક્સની 2 બ્રાન્ચ છે, પહેલી છે એ ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ, બરાબર છે, ક્લાસિકલ ફિઝિક્સ, અને બીજું છે એને કહેવાય ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, બરાબર. શું છે ક્લાસિકલ એટલે ક્લાસિકલ સોંગ્સ ના કહીએ આપણે, બરાબર છે. ક્લાસિકલ એટલે તો કે શાસ્ત્રીયનું, ગુજરાતી શાસ્ત્રીય કર્યું છે પણ એકચ્યુઅલી એનો મિનિંગ એમ થાય પુરાણું, એકદમ ઓલ્ડ, બરાબર છે. ઓલ્ડ ફિઝિક્સ જે હતું એની અંદર શું હતું તો કે અર્થ, પછી મૂન, એમની વચ્ચે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેટલું લાગે વગેરે વગેરે. કારણ કે ન્યૂટન છે, બરાબર છે, એણે જ્યારે વર્ક કર્યું હતું ત્યારે શું વર્ક, કેની ઉપર વર્ક કર્યું હતું તો કે મોટા મોટા પાર્ટિકલ્સ ઉપર. એટલે ન્યૂટનના જમાનામાં જે ફિઝિક્સનો જન્મ થયો હતો એમાં બધાય પાર્ટિકલ બહુ મોટા મોટા હતા. તમે 9માં ફિઝિક્સ ભણ્યા છો, તે કાર છે એટલા વેગથી જાય છે, અથડાય છે, તો એનું વેગમાન શોધો વગેરે. તો એનો મતલબ કાર છે એનું દળ કેટલું હતું તો કે 1200 કિલોગ્રામ ને એવા દાખલાઓ ગણ્યા હશે. ઇટ મીન્સ કે મેસિવ બોડી કહેવાય એને, બરાબર છે. મેસિવ બોડી અથવા તો મેસિવ પાર્ટિકલ, મોટો માસ ધરાવતા પાર્ટિકલ્સ. તો ન્યૂટનનું આખું ફિઝિક્સ છે, બરાબર. તમે જે કાંઈ સૂત્રો ભણ્યા, જેમ કે એનર્જીનું સૂત્ર શું ભણ્યા તો કે 12 mv², પોટેન્શિયલ એનર્જી એટલે તો કે mgh, બરાબર છે. પછી તમે મોમેન્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ વેલોસિટી. મોમેન્ટમ એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય તો કે વેગમાન. આ બધા સૂત્રો ભણ્યા તમે. આ બધાય જેટલા ન્યૂટનના સૂત્રો તમે ભણ્યા એ બધાય સૂત્રો છે એ કેમાં આવે તો કે ક્લાસિકલ ફિઝિક્સની અંદર અથવા તો ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ કહેવાય એને, બરાબર છે. કે જેની અંદર મોટો પદાર્થ હોય અને આ બધાય ફોર્મ્યુલા છે એ જો પાર્ટિકલ મોટો હોય તો જ એને લાગુ પાડી શકાય. જ્યારે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ આપણે ભણીએ એ માત્ર ને માત્ર કેના માટે છે તો કે સૂક્ષ્મ કણ માટે. સૂક્ષ્મ કણ એટલે કેવા, ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, હિલિયમનો એટમ નાનો એવો, આલ્ફા કણ, બીટા કણ, ફોટોન્સ. હવે આ બધા જે પાર્ટિકલ્સ છે એમના દળ કેવા છે તો કે સાવ સૂક્ષ્મ દળ. તો આપણે ક્યાં 1200 કિલોગ્રામ અને 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દળ મારે કિલોગ્રામમાં લખવું હોય તો 0.000 કરીને મારે 30 મીંડા તો પહેલાં લખવા પડે અને પછી છે એ 91 કિલોગ્રામ આમ થાય. અહીંયા કેટલા મીંડા આવશે કુલ તો કે 30 મીંડા આવશે. તો ઇમેજિન કરો કે ક્યાં તમારો હેવી બોડી અને ક્યાં આ એકદમ માઇક્રોસ્કોપિક પાર્ટિકલ્સ. હવે માઇક્રોસ્કોપિક તો 10⁶ એવો થાય, આ તો માઇક્રોસ્કોપિકનો માઇક્રોસ્કોપિક છે. તો ઇટ મીન્સ કે
આવા જ્યારે પાર્ટિકલ્સ હોય અને એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવો હોય તો એનું વેગમાન શોધવું હોય, ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતો હોય ત્યારે એની વેલોસિટી કેટલી હોય, એનું મોમેન્ટમ કેટલું હોય, તો એમાં બધા આ એકેય ફોર્મ્યુલાથી કામમાં આવે નહીં. એના માટે તમારે એક અલગ જ ફિઝિક્સની બ્રાન્ચ છે એનો જન્મ થયો, જેને કહેવાય ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સ. એટલે આપણો નેનો ટેકનોલોજી પાર્ટ છે, બરાબર છે, એ ફિઝિક્સની અંદર છે એ પહેલાં આવતો. તમારે 10મામાં સાયન્સ હોય ને, ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી તો ના હોય. 10માનો જૂનો સિલેબસ હતો એમાં મેં જોયેલો છે કે પહેલો પાર્ટ છે એમાં નેનો ટેકનોલોજી હતો. હવે એ નેનો ટેકનોલોજીની અંદર એક સરસ મજાની લાઈન આવતી કે નેનો ટેકનોલોજી ઇઝ પ્લેડ બાય ડિફરન્ટ રૂલ્સ. શું નામ હતું? તો કે નેનો ટેકનોલોજી ઇઝ પ્લેડ બાય ડિફરન્ટ રૂલ્સ. લખું બ્લેકબોર્ડ ઉપર, બરાબર. એટલે એ ઘણા શિક્ષકોને પણ ન આવડતી એ લાઇનનો મિનિંગ શું થાય, કે આ શું લખ્યું છે. એ શિક્ષકોમાં સાહેબ તમે આવતા કે નહીં એવું પૂછવાનું મન થાય પૂછી લેજો, ટેન્શન નહીં લેવાનું. કારણ કે આ સાહેબ એક વર્ષમાં 2 વર્ષ કાઢેલા છે, બરાબર છે. વર્ષ બદલે તો હું એ જ ક્લાસમાં હું, ખાલી સ્ટુડન્ટ્સ નવા આવે, બાકી આપણી 4 દિવાળીની જ રહેતી, બરાબર. એક વર્ષમાં 2 વર્ષ ધક્કાગાડી કરતાં મેળ આવી ગયો. ચાલો, ક્યાં પહોંચ્યા હતા આપણે? વાતોના તોડામાં પછી ટોપિક એ ભૂલાઈ જાય છે, બરાબર છે. આપણે નેનો ટેકનોલોજી ઇઝ પ્લેડ બાય ડિફરન્ટ રૂલ્સ, એ સેન્ટેન્સને યાદ કરતા હતા. શું? તો કે નેનો ટેકનોલોજી ઇઝ પ્લેડ બાય ડિફરન્ટ રૂલ્સ. એનો મતલબ સૂક્ષ્મ ટેકનોલોજી હોય, નાની ટેકનોલોજી, ટૂંકમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન એ લેવલે જઈ અને જે કાંઈ અભ્યાસ આપણે કરતા હોઈએ ત્યારે એના જે રૂલ્સ છે એ બધાય કેવા આવશે? તો કે અલગ રૂલ્સ આવશે. એનું તમારે વેગમાન શોધવું હોય, પી એટલે એને શું કહેવાય? વેગમાન. પછી એની કાઇનેટિક એનર્જી શોધવી હોય, બરાબર છે. એનું કોણીય વેગમાન શોધવું હોય. આવા શબ્દો તમે સાંભળ્યા નહીં હોય કારણ કે આ બધું ફિઝિક્સમાં આવે. આ બધુંય એનો ફોર્સ શોધવો હોય તમારે, તો એ બધાય માટે નવા રૂલ્સની જરૂર પડે. તમે જે ન્યૂટનના નિયમો હતા, ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ હતું, એ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ છે એ કામમાં આવે નહીં. શું કામ નવા રૂલની જરૂર પડે? એવું શું ગતકડું કરવાની જરૂર પડી? વેગમાન આપણે કારનું શોધતા હતા કે માસને વેલોસિટીનો ગુણાકાર કરી નાખો એટલે વેગમાન મળી જાય, બરાબર છે. ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાધર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માં, બરાબર છે. ન્યૂટનનો બીજો નિયમ છે ને, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ma. તો એ જ અહીંયા કેમ લાગુ નથી પડતું? બરાબર છે. ધ રીઝન ઇઝ કે આ જે નેનો પાર્ટિકલ્સ છે, સૂક્ષ્મ કણ છે, ઇલેક્ટ્રોન, એ કંઈ કણ થોડાક છે, કંઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એને તમે પાર્ટિકલ થોડાક સમજી શકો. આ તો પાર્ટિકલ જ છે. આપણી કાર છે એ શું છે? એક પ્રકારનું તો કે પાર્ટિકલ છે. પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું છે? તો કે કંઈક કણ બની જાય છે અને કંઈક શું બની જાય છે? તરંગ. હવે તરંગ બની જાય એટલે ગુણધર્મ બદલી જાય. તો એને માટે થઈ અને તમે પરફેક્ટલી આ જ બધા નિયમ લગાડો તો મેળ આવે નહીં. કેવા નિયમ લગાડવા પડે? તો કે એવા નિયમો, એના માટે એવા નિયમો, એવા ફોર્મ્યુલા શોધવા પડે કે જે એને કણ સ્વરૂપે હોય કે એની તરંગ સ્વરૂપે હોય તો પણ એ સૂત્ર છે એ સાચું પડે. તો આઈ એમ શ્યોર કે હવે તમને સમજાઈ ગયું છે કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન તરફ ધીમે ધીમે પ્રયાણ કરશું. આપણે અત્યારે શરૂઆતમાં પ્રકાશ ભણીએ છીએ, પછી ધીમે ધીમે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સનો આખો નવો ક્વોન્ટમ મોડલ ભણશું અને પછી ધીમે ધીમે ઇલેક્ટ્રોન કેવો હોય, કેમ ગતિ કરતો હોય એના તરફ આપણે આગળ વધશું. આપણે ભણતા હતા, તમને યાદ હોય તો, પરમાણુનો નમૂનો, બરાબર છે, કે સેન્ટરમાં પ્રોટોન ન્યુટ્રોન હોય ને ફરતી બાજુ ઇલેક્ટ્રોન હોય, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન કેમ હોય, કઈ રીતે ગતિ કરતા હોય, ક્યાં જોવા મળે, એ બધું ભણવા માટે તમારે આ બધું પહેલાં એનું ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ છે એ ભણવો પડે છે. તો ચાલો બાળકો, હવે એમાં જે પ્લાન્કનો ડાબી બાજુ પેજ નંબર 36 ઉપર જે આપ્યું છે, હજી છે હું થોડાક ન્યુમેરિકલ્સ કરાવું, પછી છે એ તમને એના 4 મુદ્દાઓ જે લખ્યા છે એ સમજાવીશ. આમ અત્યારે તમને હું સમજાવીશ તો મગજમાં બેસશે નહીં. જો પેલું જે હું કીધું છે કે ગરમ પદાર્થોમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણનો સ્વભાવ, બરાબર છે. પછી બીજો મુદ્દો વાંચો, શું કીધું કે ધાતુની સપાટી ઉપર જ્યારે વિકિરણ અથડાય ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે. કાઉન્સમાં લખ્યું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. હવે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કોને કહેવાય? જમણે બાજુ પેજ ઉપર આપ્યું છે, જુઓ જી.
ઇટ મીન્સ કે એ ટોપિક ભણાવતા પહેલાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર તો સમજાવવી પડે ને મારે, એટલે આ ટોપિક છે એ સ્કીપ કરી. એનું રીઝન બીજું કંઈ નથી, પણ એની અંદર જે હેવી બધા ટર્મ્સ છે, બરાબર છે, એ કાળા વિકિરણો એટલે તમે જેને સમજો છો કાળા કલરના એવું નહીં, એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય બ્લેક બોડી રેડિયેશન્સ. બ્લેક બોડી રેડિયેશન્સ એટલે શું, એ સ્ટોરી પણ અત્યારે આપણે કરવી નથી. તો આપણે ડાયરેક્ટ છે એ સરસ મજાનો છે એ ટોપિક તમને થ્રેશોલ્ડ એનર્જી વગેરે વગેરે છે એ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું મૂકું છું.